Okay friends, in previous lecture we are discuss about the ecological succession, and in ecological succession it's two types, primary succession and secondary succession, and different types of its terminology, that is called like the pioneer community, serial community and climax community. ज्यामध्ये आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे की इकॉलॉजिकल सक्सेशन कशाला म्हणतो आपण. So what is the definition of ecological succession? The natural development of a series of biotic community one after another in a fixed area up to the climax community. So this all changes or development takes place in those area, that is called like the ecological succession. And such type of ecological succession basically divided into the main two types. First one is the primary succession and secondary one is the secondary succession. Depending upon the succession is takes place in those area where the previous life is absent, so that is called like the primary succession. But those area where previous life is present but these are destroyed due to the presence of some natural calamities like flood, like earthquake, different types of fire, forest fire असेल, या सर्वांमुळे जर तिथली लाईफ डिस्ट्रॉय होत असेल आणि नंतर त्या ठिकाणी डेव्हलप लाईफ होत असेल, त्याला आपण काय म्हटलं, सेकंडरी सक्सेशन. ज्यामध्ये पहिला आपण प्रायमरी सक्सेशन ह्याला मिलियन्स ऑफ द इयर डेव्हलप व्हायला लागतात, म्हणजे स्लोली प्रोसेस आहे ॲज कम्पेअर टू द सेकंडरी सक्सेशन. आणि सेकंडरी सक्सेशन पाहिलं तर सम प्लांट्स रिमेन्स दे आर प्रेझेंट इन द सॉइल अँड विच इज एबल टू डेव्हलप इन द फॉर्म ऑफ डॉर्मंट सीड, इन द फॉर्म ऑफ कॉर्न, इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्स, different types of previous dormant plant remains is present, and that's why where the succession is takes place as compared to the primary, second succession is faster. हे सर्व आपण पार्ट्स हे प्रीवियस लेक्चर्स मध्ये कंप्लीट केलाय, पण याचा रेफरन्सेस आजच्या आपल्या सक्सेशन इन प्लांट्स मध्ये पाहिजेत आपल्याला. सक्सेशन इन प्लांट्स म्हणजेच या ठिकाणी आपल्याला पाहायचं की प्लांट्स ज्यावेळेस डेव्हलप होतात त्यावेळेस त्यांच्या पायनियर कम्युनिटीपासून जे कंप्लीट सिरियल कम्युनिटी तयार होते आणि फायनली क्लायमॅक्स कम्युनिटी तयार होते, या सर्व चेंजेसला आपण एकच नाव दिलं, काय म्हटलं आपण त्याला, सक्सेशन. आणि इथं सक्सेशन कुणाचं होणार आहे, ओनली प्लांटचं. मग प्लांटचं सक्सेशन ज्यावेळेस होतं त्यावेळेस त्या प्लांट सक्सेशनचं बेसिकली NCERT नुसार आपण दोन पार्ट्समध्ये डिवायडेशन केलं, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ हॅबिटॅट. कोणत्या बेसिसवर, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ हॅबिटॅट. So what is in by habitat? Habitat means living place where the organism it becomes live, so that area is known as the habitat. And habitat च्या बेसिस वर जर पाहिलं आपण तर आपल्याला दोन टाइप्स लक्षात ठेवायचे आहेत. एकाला म्हणतो आपण हायड्राज सक्सेशन and second one is the Xerox succession. How many types of plant succession? Two types. One is the hydras, another one is the Xerox. शब्दातच अर्थ आहे पहा. Hydras means hydro means water, means the plant which develop in a water bodies or in a ponds or in a where natural water bodies is present, and where the plant it becomes develop up to the climax community. So such type of succession is known as the hydraz succession. And now another one is the Xerox succession. What is the Xerox succession? Xerox succession means the natural place is where waterlogging condition is very less, and these plants develop in those area where the dry and desert condition is takes place. So that is called like the Xerox succession. मग आपल्याला पाहायचं आहे की हायड्राज सक्सेशन काय आहे आणि झेरॉक्स सक्सेशन काय आहे, आणि त्यांच्यामध्ये प्लांटचे ग्रॅज्युअली डेव्हलपमेंट कोणत्या पद्धतीने होतं. त्यातली फर्स्ट टाईप कोणतं म्हटलं आपण पहा, हायड्राज सक्सेशन. मग आता या ठिकाणी आपल्याला शब्द लक्षात ठेवायचा आहे, हायड्राज सक्सेशन. मग हायड्राज सक्सेशन हे कुणाचं होणार आहे, प्लांटचं. मग हायड्राज मीन्स काय म्हटलं आपण, वॉटर. मग ज्या ठिकाणी नॅचरल वॉटर बॉडीज असतात त्या नॅचरल वॉटर बॉडीजमध्ये इनिशियली स्मॉल युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम्स डेव्हलप होतात आणि ते ॲक्वॅटिक असतात, ज्याला आपण काय म्हटलं होतं पहा, करेक्ट, फायटोप्लॅन्केटन म्हणतो आपण त्याला. फॉर एक्झाम्पल इमॅजिन करा एक नॅचरल वॉटर बॉडीज आहे, ज्या नॅचरल वॉटर बॉडीजमध्ये या ठिकाणी वॉटर सॅच्युरेट आहे, आणि या वॉटरमध्ये या ठिकाणी कुणाची डेव्हलपमेंट होणार आहे, प्लांटची डेव्हलपमेंट होणार आहे. आणि प्लांट डेव्हलप होताना इनिशियली इथं युनिसेल्युलर मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स लाईक द प्लांट्स आर डेव्हलप, त्यांना काय म्हणतो आपण, फायटोप्लॅन्केटन. सो फायटोप्लॅन्केटन्स दीज आर डेव्हलप इन अ नॅचरल
natural water bodies and to start their succession. So first succession किंवा first stage कोणते आहे त्याला काय म्हटलं आपण phytoplankton. These are the first stage. कोणती आहे फर्स्ट स्टेज. या फर्स्ट स्टेजमध्ये जे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स लाईक ऑर्गॅनिझम्स असतात, युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम असतात, जे स्मॉल ॲटोट्रॉफिक ऑर्गॅनिझम्स आहेत ज्यांना काय म्हटलं आपण फायटोप्लॅन्क्टन. म्हणजे वॉटर बॉडीजमध्ये स्मॉल अमाऊंट ऑफ इथं कोण राहणार तर फायटोप्लॅन्क्टन्स असणार. आणि या फायटोप्लॅन्क्टन्सलाच आपण काय म्हटलं दीज आर द मायक्रो और युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम्स. दीज हॅव्हिंग द फर्स्ट स्टेज. सो दॅट इज कॉल्ड लाईक द. मग आपण या नॅचरल वॉटर बॉडीजमध्ये जर फर्स्ट कम्युनिटी येते त्याला काय म्हणतो आपण पायनियर कम्युनिटी. द फर्स्ट स्टेज कोणती आहे फायटोप्लॅन्क्टन. Now after that these water bodies which develop the new plant species, it means that after phytoplankton some submerged plants are developed. पहा काय होत असतं की ते जे फायटोप्लॅन्क्टन आहेत आफ्टर सम सेव्हरल इयर these plants or phytoplanktons it becomes dead, and after it's died these parts which become saturate or they are deposited in a lower regions where the muds or thin layer of soil is formed, where organic matters are rich, because these phytoplanktons after death the remains of phytoplankton they are deposited in a lower side or deposited in the lower water bodies where the again thin layers of soils are formed which is a rich न्यूट्रिएंट. कारण मिनरल्स त्यांच्यामध्ये कसे असणार जास्त असणार. यांच्यानंतर आफ्टर सम इयर द प्लांट्स इट बिकम्स डेव्हलप. त्या प्लांट्सची इथं काय होते डेव्हलपमेंट होते आणि या ठिकाणी सम रूटेड प्लांट्स डेव्हलप होतात. मग या ठिकाणी सबमर्ज्ड प्लांट्स कुणाला म्हटलं आपण इनिशियली सर्व कसे होते फायटोप्लॅन्क्टन्स होते. ते फायटोप्लॅन्क्टन्स हे वॉटर बॉडीजवर असतील किंवा त्या ठिकाणी वॉटरमध्ये मिक्स असतील. यांच्या डेट्स नंतर यांचे जे रिमेन्स आहेत ते लोअर सरफेसला जातात. तिथं फाईन सॉईल लेअर तयार होतो आणि त्यांच्यामध्ये जे पुन्हा प्लांट्स स्मॉल रूटेड प्लांट्स डेव्हलप होतात ज्यांना काय म्हटलं आपण सबमर्ज्ड submerged plant stage. मग पहा submerged plant stage it is the second stage of प्लांट सक्सेशन. कोणतं सक्सेशन हायड्रा सक्सेशन. फर्स्टली काय म्हटलं आपण नॅचरल वॉटर बॉडीज ज्याला काय म्हटलं आपण पर्टिक्युलर हॅबिटॅट यांच्यामध्ये प्लांटचं सक्सेशन आहे. फर्स्ट स्टेजमध्ये कोण असतात फायटोप्लॅन्क्टन. आफ्टर इज डेट यांची डेट झाल्यानंतर यांचे जे रिमेन्स आहेत ते कुठे गेले लोअर सरफेसला. थिन लेअर ऑफ सॉईलचा फॉर्म झाला. त्या ठिकाणी ऑर्गॅनिक मॅटर रिच आहे ज्याच्यामुळे मिनरल किंवा एलिमेंट्स मोर असतात आणि तिथं नेक्स्ट सम रूटेड प्लांट्स आर डेव्हलप्ड. सो दॅट इज कॉल्ड लाईक द सबमर्ज्ड स्टेज. मग सेकंड स्टेज फायटोप्लॅन्क्टन नंतर कोणते ते सबमर्ज्ड स्टेज. लॅटर ऑन व्हिअर टू डेव्हलप द अनदर सम स्पेसीज दे आर फ्रीली फ्लोटिंग स्पेसीज. याच ठिकाणी फ्रीली फ्लोटिंग स्पेसीज जे आहेत ते वॉटर बॉडीजमध्ये या ठिकाणी काय होतात डेव्हलप होतात. मग थर्ड स्टेपमध्ये फायटोप्लॅन्क्टन पण आहेत. त्यानंतर या ठिकाणी सबमर्ज्ड प्लांट्स पण आहेत आणि काही जर पाहिलं सम प्लांट्स दे आर फ्रीली फ्लोटिंग ऑन द वॉटर सरफेस. नाव व्हिअर हाऊ मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट स्पेसीज इज प्रेझेंट. सम आर द फायटोप्लॅन्क्टन अलॉंग विथ द सबमर्ज्ड स्पेसीज अँड थर्ड वन इज द फ्रीली फ्लोटिंग स्टेज. पहिला आपण इकॉर्नी असेल, पिस्टी असेल, ओल्फी असेल, जो एन्जिओस्पर्म स्मॉलेस्ट एन्जिओस्पर्म आहे अशा प्लांटची डेव्हलपमेंट या नॅचरल वॉटर बॉडीजमध्ये होते आणि या ठिकाणी ही थर्ड स्टेज येते. तर फर्स्ट स्टेज कोणती आहे फायटोप्लॅन्क्टन स्टेज, सेकंड सबमर्ज्ड स्टेज and third one that is called as the freely floating stage. Now after these three steps these organisms present in a phytoplankton stage, submerged stage and freely floating stage whenever they are dead and after died these remains are they are deposited inside the water bodies and where these water bodies they occupies the area. occupies area काय होतील शालो एरिया होतो. म्हणजे या ठिकाणी यांचे जे रिमेन्स आहेत ते सर्व रिमेन्स कुठे येतात या वॉटर बॉडीजमध्ये सॅच्युरेट होतात. म्हणजेच या ठिकाणी डिपोजिशन सॉईलचा थिक लेअर तयार होतं आणि जे एजेस आहेत त्या एजेसला असा शॉलो कर तयार होतो. म्हणजेच इथं फ्रीली फ्लोटिंग फायटोप्लॅन्क्टन सबमर्ज्ड प्लांट्स या प्लांटची डेथ झाल्यानंतर हे जे रिमेन्स आहेत त्याची थिन लेअर ऑफ सॉईल तयार होता. तो कसा असेल थिक लेअर होईल आणि जो एजेस आहेत
त्या एजेसकडे हा लेयर काय व्हावं लागतो, डिपॉझिटेड व्हावं लागतं. त्यावेळेस वॉटर बॉडीजची जी कॅपॅसिटी आहे ती वॉटर बॉडीज काय व्हावं लागतात, कमी व्हायला लागतात. म्हणजेच जिथं जेवढ्या प्रमाणामध्ये वॉटर आहे ते वॉटर सॅच्युरेटचं प्रमाण कमी होतं आणि सॉइल फॉर्मेशनचा पार्ट्स काय होतो, जास्त होतो. आणि याच कंडिशनला आपण त्या ठिकाणी रेड यांच्यानंतर फर्स्ट स्टेज कोणती म्हटलं आपण, फायटोप्लॅन्केटॉन. दुसरी सबमर्ज्ड स्टेज. थर्ड कोणती म्हटलं आपण, फ्रीली फ्लोटिंग स्टेज. त्यानंतर इथे रेड स्वॅम्प स्टेज. रेड स्वॅम्प स्टेजमध्ये काय होतं तर या ठिकाणी जे एरिया आहे तो एरिया वॉटर बॉडीचा लेस होतो आणि या ठिकाणी प्लांट्स कुठं डेव्हलप होतं, यांच्या ठिकाणी इथं कोण प्रेझेंट आहे, दीज आर द वॉटर बॉडीज अँड इनसाइड द वॉटर बॉडीज या ठिकाणी प्लांट स्पेसीज कोणत्या प्रेझेंट आहेत, सम आर द कोणते असतात, फायटोप्लॅन्केटॉन आहेत. सेकंड कोण आहेत, या ठिकाणी सबमर्ज्ड प्लांट्स पण आहेत. त्यानंतर सबमर्ज्ड प्लांट्सच्या नंतर या ठिकाणी कोणते आहेत, फ्रीली फ्लोटिंग्स पण प्लांट्स या ठिकाणी डेव्हलप होतात. मग फ्रीली फ्लोटिंग प्लांट्सच्या मध्येच सुद्धा या ठिकाणी सम हर्बेशियस प्लांट्स विच इज डेव्हलप टुवर्ड द एजेसच्या साईडला हे काय डेव्हलप होतात, हर्बेशियस प्लांट. प्लांट स्पेसिस डेव्हलप होईल काय होईल, वन आफ्टर अनदर. सुरुवातीला कोणते होते, फायटोप्लॅन्केटॉन. त्याच्यानंतर त्याच वॉटर बॉडीजमध्ये डेव्हलपमेंट काय झाले, सबमर्ज्ड. लॅटर ऑन कोणते डेव्हलप झाले, ॲक्वॅटिक प्लांट. त्यानंतर त्यांची रिमेन्समुळं शॅलो एरिया तयार झाला ज्याला काय म्हटलं आपण, रेड स्वॅम्पी एरिया. अँड नाव कंटिन्यू टू फॉर्म कोणता येतो मार्शी एरिया सॉरी मार्श स्वॅम्प एरिया तयार होतो. आणि ज्या एरियामुळं या ठिकाणी हे जी प्लांट्स डेव्हलप होतात त्या ठिकाणी अशी कंडिशन तयार होतं की त्याला आपण मेझिक कंडिशन असं म्हणतात. झेरा कंडिशन असेल तर ड्राय अँड डेझर्ट. त्यानंतर हायड्राज कंडिशन असेल तर मोर वॉटर. मग एक स्टेज अशी येते की ज्या ठिकाणी मोर वॉटर और मोर डेझर्ट हा पार्ट नसतो, द पार्ट और द एरिया वियर द मोर वेट और मोर ड्राय इज नॉट प्रेझेंट इन बिटवीन दिस पार्ट. झेराज अँड हायड्राजच्या मिडलची जी स्टेज असते त्याला आपण काय म्हणतो, मेझिक कंडिशन. म्हणजे अशा ठिकाणी जास्त वॉटरही नाही आहे आणि जास्त डेझर्ट पण नाही आहे, दोघांच्या मिडलमधली ज्या स्टेज येते त्या स्टेजला काय म्हणतो आपण, मेझिक कंडिशन. सेम ती कंडिशन आपल्याला मार्श याच्यानंतरची जी कंडिशन आहे मार्शी कंडिशन्समध्ये आपल्याला पाहायला भेटतं. आणि त्यांच्यानंतर जी 6 स्टेज आहे ज्याला काय म्हणतो आपण श्रब. म्हणजेच या ठिकाणी हे जे प्लांट्स आहेत या प्लांट स्पेसीजमध्ये काही प्लांट्सच्या स्पेसीज या कशा डेव्हलप होतात, श्रबी प्लांट्स डेव्हलप होतात. आणि श्रब प्लांट्स डेव्हलप झाल्यानंतर इथली जी वॉटर रिक्वायरमेंट आहे ती वॉटर रिक्वायरमेंट म्हणजे वॉटर बॉडीज जे आहेत त्या वॉटर बॉडीज कमी व्हायला लागतात. आणि लॅटर ऑन ग्रॅज्युअली चेंजेस टू फॉर्म द लेस वॉटर अँड व्हिअर द कम्प्लीट फॉरेस्ट एरिया इज फॉर्म्ड. काय झालं, जे सॉइल फॉर्मेशन आहे जिथं वॉटर बॉडीज होती इनिशियली, पण एक स्टेज अशी येते की या ठिकाणी लार्ज ट्रीज असतात, क्लाइंबर्स असतात, श्रब असतात, हर्बेशियस प्लांट्स आहेत. म्हणजे सर्व प्लांटची डेव्हलपमेंट होऊन त्या ठिकाणी लास्टली काय फॉर्मेशन होतं, फॉरेस्टचं फॉर्मेशन होतं. तर इनिशियली कोणतं होतं, वॉटर बॉडीज होती म्हणून त्याला काय म्हटलं, हायड्राज सक्सेशन. अँड लॅटर आउट ज्यावेळेस इथं क्लायमॅक्स कम्युनिटी तयार होते तर नॅचरल वॉटर बॉडीज कमी होऊन त्या ठिकाणी फॉरेस्ट तयार होतं आणि त्या एरियाला आपण फायनल किंवा क्लायमॅक्स कम्युनिटी म्हणतात. आणि अशा सक्सेशनला काय म्हटलं आपण, हायड्राज सक्सेशन. इन शॉर्ट काय लक्षात ठेवायचं, हायड्राज सक्सेशनमध्ये टोटल 7 स्टेजेस आहेत, ज्यामधील फर्स्ट स्टेज ज्याला काय म्हटलं आपण, फायटोप्लॅन्केटॉन स्टेज. सेकंड स्टेजला काय म्हटलं आपण, सबमर्ज्ड स्टेज. थर्ड स्टेज कोणती आहे, फ्रीली फ्लोटिंग स्टेज. फोर्थ वन इज द रेड स्वॅम्पी स्टेज. नेक्स्ट वन इज द ज्याला आपण मार्शी मिड्यू स्टेज म्हटलं. त्यानंतर 6 दॅट इज कॉल्ड लाईक द श्रब स्टेज. अँड लास्ट वन दॅट इज कॉल्ड लाईक द फॉरेस्ट. म्हणजेच ज्या ठिकाणी नॅचरल वॉटर बॉडीजमध्ये प्लांटचं सक्सेशन स्टार्ट झालं आणि तिथं फर्स्ट लाईफ आली त्याला पायोनियर कम्युनिटी म्हटलं. आणि ग्रॅज्युअली चेंजेस झालं त्याला सिरियल कम्युनिटी म्हटलं. आणि हे चेंजेस अप टू द कटपर्यंत आले जिथं फायनल इकोसिस्टममध्ये
क्लायमॅक्स कम्युनिटी तयार होते, स्टेबल कम्युनिटी तयार होते आणि तिथं जी वॉटर बॉडीज होते तिथं कम्प्लिटली काय तयार होतात, फॉरेस्ट डेव्हलप होतात, ज्या ठिकाणी डिफरंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, त्यामधील अल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, अँजिओस्पर्म, कम्प्लीट क्लायमॅक्स कम्युनिटी, एक स्टेबल कम्युनिटी तयार होतं. अशा ठिकाणचं जे सक्सेशन आहे ज्याला काय म्हटलं आम्ही, हायड्राज सक्सेशन. तर इन शॉर्ट लक्षात ठेवायचं, फायटोप्लँकेटॉन इनिशियल फर्स्ट स्टेजमध्ये ओनली युनिसेल्युलर मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स लाईक प्लांट्स असतात. आफ्टर डेड द some parts of this remains, they are deposited in the lower region where the thin layer of the soil or marshy, or that is called like the mud is formed where organic matters are rich. That's why where the small plants are, rooted plants are developed, so that is called like the submerged. At the same time where the freely floating plants are developed, and now whenever these three stage of the plant they are died, and these are to form the shallow area where the water content is less and the soil formation is more, and to develop the different types of plant species in that particular area. Now that is called like the first, second and third stage. Phytoplankton, submerged, and third one is the freely floating. त्याच्यानंतर ॲक्च्युअल त्या ठिकाणी जे हायड्रास कंडिशन असते आणि झेराक कंडिशन असते ते दोघांच्या मध्ये मेजिक कंडिशन्स म्हणून येते. म्हणजेच ज्या ठिकाणी नॅचरल वॉटर बॉडी हे मोर नसतं किंवा ड्राय अँड डेझर्ट कंडिशन ही मोर नाही आहे, दोघांच्या मिडल मधली जी स्टेज असते त्याला मेजिक कंडिशन्स म्हणतात. म्हणजेच त्या ठिकाणी प्लांट्स हे काय डेव्हलप व्हायला लागतात, तर त्या ठिकाणी रेड स्वॅम्पी प्लांट्स, त्यानंतर त्या ठिकाणी मार्श, ज्याला मार्शी स्टेज म्हटलं आपण किंवा मार्श मिड स्टेज म्हणतो आपण, त्यांच्यानंतर श्रब प्लांट्स हे श्रब प्लांट्स डेव्हलप होतात, आणि लास्टली त्या ठिकाणी डिफरंट टाइप्स ऑफ हायर प्लांट्स डेव्हलप होतात. म्हणजे स्मॉलेस्ट एंजिओस्पर्मिक प्लांट टू हायर एंजिओस्पर्मिक प्लांट, ज्या ठिकाणी फायटोप्लँकेटॉन टू ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट विच इज डेव्हलप इन दॅट area where the initial water is present, and finally the forests are formed. Such type of succession that is called like the succession in plants in water bodies. That's why the name is known as the hydraz succession. Actual हा पार्ट्स आपण डायग्रामॅटिकल पाहताना पुन्हा तुम्हाला क्लिअर होईल. एनसीईआरटी मध्ये एक पेज मध्ये आपल्याला तिथं 7 स्टेप्स दिल्यात पहा. फर्स्ट स्टेपला आपण सांगितलं फायटोप्लँकेटॉन सिक्वेन्सने खाली दिली, दुसरी आहे थर्ड स्टेज. डायग्रामॅटिकल पाहून घ्या, लक्षात येईल की तिथं ॲक्च्युअल तो पार्ट कसा डेव्हलप होतो. आणि लास्टला एक डायग्राम दिली आहे फॉरेस्टची, म्हणजे नॅचरल वॉटर बॉडीज होत्या त्या ठिकाणी ते रिप्लेस होऊन आफ्टर सेव्हरल इयर जिथे एक फायनल कम्युनिटी तयार होते, अशा सक्सेशनला आम्ही काय म्हटलं, दॅट इज कॉल्ड लाईक द हायड्राज सक्सेशन. सेकंड कोणती म्हटलं आपण, झेराक सक्सेशन. सिक्वेन्शियल, फक्त त्यामधला चेंज काय तो लक्षात ठेवा. झेरिक सक्सेशन्स कोणाला म्हणायचं, झेराक्स मीन्स the plants which develop in those area where the dry and desert condition is takes place. Such type of succession is known as the second type. काय म्हटलं आपण, झेराक succession depending upon the habitat. Xerax means the plants which develop in those area where the dry and desert condition is present, so that succession is known as the झेराक succession. तर कंडिशन काय असते पहा, जसं आपण वॉटर बॉडीज मध्ये हायड्रा सक्सेशन म्हटलं, तसंच झेरिक कंडिशन्स मध्ये इनिशियली वॉटर बॉडीज त्या ठिकाणी आहेत का, नाही आहे. लेस वॉटर आहे म्हणून त्याला काय म्हटलं आपण, डेझर्ट कंडिशन. आणि त्यावेळेस त्या ठिकाणी जे प्लांट्स डेव्हलप होतात आणि प्लांट्स डेव्हलप झाल्यानंतर इन मिडल अशी स्टेज येते की इथं पण कंडिशन कोणती होते, मेजिक कंडिशन होतं. म्हणजेच इथं ग्रॅज्युअली प्लांटची डेव्हलप झाल्यामुळं त्या ठिकाणी क्लायमॅक्स जे कम्युनिटी तयार होते, आणि क्लायमॅक्स कम्युनिटीमुळं, स्टेबल कम्युनिटीमुळं त्या ठिकाणी मेजिक कंडिशन फॉर्म होतं. फक्त स्टार्ट कुठून होतो, ड्राय अँड डेझर्ट एरियापासून प्लांटचं सक्सेशन स्टार्ट होतं, म्हणून त्याला काय म्हणतो आपण, झेराक सक्सेशन. तर फर्स्ट झेराक सक्सेशनच्या आधी आपण प्रायमरी सक्सेशन पार्ट्स पाहिलेले आहे पहा. प्रायमरी सक्सेशन कुणाला म्हटलं, the primary succession start in those area where the initial or previous life is not present. म्हणजेच ड्यू टू द वोल्कानस किंवा ड्यू टू द वोल्कान जिथं होतात किंवा लावा जिथं कूल्ड लावा असतो किंवा जिथं रॉक्स असतात तिथं इनिशियली लाईफ आहे का, नाही आहे. अशा ठिकाणी फर्स्ट पायनियर कम्युनिटीमध्ये जो डेव्हलप होतो त्या पार्टला काय म्हणतो आपण, लायकेन्स. पाहिला आपण याला ठिकाणी लायकेन्स जे प्लांट्स असतात किंवा लायकेन्स जो ऑर्गॅनिझम आहे जो सिक्रेट कशाचं करतो, ॲसिडचं सिक्रेशन करतं. अँड ड्यू टू द सिक्रेशन ऑफ ॲसिड्स दीज रॉक which become weathering and to form the formation of soil किंवा सॉइलचं काय होतं, फॉर्मेशन होतं. इनिशियली रॉक किंवा बेर एरिया तिथं प्रिव्हियस लाईफ आहे का, नाही आहे. इनिशियल फर्स्ट पायनियर कम्युनिटी कोण डेव्हलप झालं, लायकेन्स.
These lichens will secrete the some acid chemicals, and due to the secretion of that acid and weathering of rocks, now due to the continuously cooling and heating, or due to the secretion of that acid from the lichens, the rocks is converted into the small fine particle that is called like the formation of soil. In short, rock is converted into soil, and after soil formation where the first life is formed, that is called like the some rooted plants. आता lichens नंतर त्या ठिकाणी some rooted plant झाला, तर त्या ठिकाणी डेव्हलपमेंट कोण होतात, ब्रायोफाइटची डेव्हलपमेंट्स होते. पहा ब्रायोफाइट्स कुणाला म्हणतो आपण, इनिशियली जे स्मॉलेस्ट लोअर ऑर्गॅनिझम्स आहेत ज्याच्यामध्ये आपण अल्गी पाहिला, फायटोप्लॅन्केटन पाहिलं, मग सॉइल्समध्ये जे रूटेड प्लांट्स असतात किंवा सिडो प्लांट्स असतात, रूट लाईक पार्ट दॅट इज कॉल्ड लाईक द राइझोइड्स, देन शूट लाईक पार्ट और स्टेम लाईक पार्ट, सेंट्रल ॲक्सिस पाहिला आपण, लीफ लाईक ॲपेंडेजेस असतात, त्यानंतर कॅप्सूल लाईक पार्ट्स असतो ज्याला आपण काय म्हणतात, ब्रायोफाइट. इन शॉर्ट सिडो प्लांट, स्मॉल प्लांट डेव्हलप होतात. आफ्टर सम later stage these bryophyte which again wear this area to develop the pteridophytes. पहा ज्या एरियामध्ये रॉक्स होते त्याला आपण काय म्हटलं, रॉक्स इज कन्वर्टेड इन सॉइल फॉर्मेशन, आणि त्या ठिकाणी एरियामध्ये वॉटर कंडिशन कशी आहे, लेस आहे, तिथं प्लांटचं सक्सेशन आहे का, नाही आहे. इनिशियल फर्स्ट लाईफ द्यायला पायनियर कम्युनिटी म्हटलं, पण ग्रॅज्युअल चेंजेस होते त्याला सिरियल कम्युनिटी, म्हणजे आफ्टर सम डेज ब्रायोफाइट इट बिकम्स डेव्हलप, टेरिडोफाइट डेव्हलप, आफ्टर टेरिडोफाइट द हायर प्लांट्स आर डेव्हलप, दॅट इज कॉल्ड लाईक द जिम्नोस्पर्म्स and एंजिओस्पर्म्स, ज्याला आपण हायली इव्हॉल्वड किंगडम म्हणतो, एंजिओस्पर्म्स. मग या ठिकाणी अशा एरियामध्ये जिथं वॉटर कंटेंट लेस आहे आणि त्या ठिकाणी प्लांटचं सक्सेशन स्टार्ट होतं. इनिशियली स्मॉल प्लांट, देन लोअर प्लांट्स, हायर प्लांट्सकडे डेव्हलप होतात, आणि एक फायनल क्लायमॅक्स कम्युनिटी. पण इनिशियल स्टेज कोणती होती, ड्राय अँड डेझर्ट. तर अशा वेळेस त्या ठिकाणी त्याला काय म्हटलं आपण, झेराक्स सक्सेशन. तर दोन पार्ट वेगळे लक्षात ठेवा, प्लांटचं सक्सेशन होणार आहे, पण झेराक्स सक्सेशनमध्ये ड्राय अँड डेझर्टमधून मेझिक कंडिशन येणार आहे, आणि त्याच्यानंतर हायड्रा सक्सेशनमध्ये इनिशियल वॉटर आहे, त्याच्यानंतर पुन्हा झेरिक कंडिशनपर्यंत जाण्याच्या आधी मिडल स्टेज फॉर्म होतं, त्याला काय म्हणतो आपण, मेझिक कंडिशन. तर या डिपेंडिंग अपॉन द, फक्त कोणत्या पार्ट्सवर म्हटलं आपण, डिपेंडिंग अपॉन द habitat, these successions are basically divided into main two types. First one is the hydra succession and second one is the xerox succession. तर इन शॉर्ट हे दोन्ही आर्टिकल एकत्रित करा, ज्याला आपण इकॉलॉजिकल सक्सेशन असं म्हणतात. आता पहा याच्यावर जेव्हा MCQs विचारले जातील ते MCQs कसा विचारला जाईल. फर्स्ट इकॉलॉजिकल सक्सेशनची डेफिनेशन लक्षात ठेवा, ज्यांच्यामधील 4 पॉईंट्स तुम्हाला क्लिअर लक्षात ठेवायचं आहे. डेव्हलपमेंट कशी असते, नॅचरल डेव्हलपमेंट आहे. त्यानंतर ती डेव्हलपमेंट तिथं कुणाची होते, बायोटिक कम्युनिटीची होते. कुणाची डेव्हलपमेंट होते, बायोटिक कम्युनिटीची. मग बायोटिक कम्युनिटी ऑल एकदाच डेव्हलप होतात की वन आफ्टर अनदर, वन आफ्टर अदर, म्हणजेच अल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म. म्हणजे त्या ठिकाणी काय होतं, हे प्लांट बद्दलच ॲट द सेम टाइम त्या ठिकाणी लोअर ऑर्गॅनिझम ॲनिमल्सपासून पण स्टार्ट होतात. मग त्या ठिकाणी काय होतं, लोअर टू हायर ऑर्गॅनिझम हे ग्रॅज्युअली चेंजेस होतात, म्हणून नॅचरल आहे. दुसरी गोष्ट बायोटिक डेव्हलपमेंट कम्युनिटी डेव्हलप होते, वन आफ्टर अनदर होते, आणि एका फिक्स एरियामध्ये होते. फिक्स एरियामध्ये कधीपर्यंत होते, अप टू द स्टेबल कम्युनिटी और अप टू द क्लायमॅक्स कम्युनिटी. आणि एंटायर पार्टला जर एक शब्द वापरला तर त्याला काय म्हणतो आम्ही, सक्सेशन. आणि सक्सेशन कोणतं आहे तर इकॉलॉजिकल, कारण त्या ठिकाणी क्लायमॅटिक फॅक्टर, हॅबिटॅट आणि त्या ठिकाणचं जे अबायोटिक आणि बायोटिक कंपोनंट्समधलं इंटरॅक्शन आहे, म्हणून त्याला आपण टर्म काय म्हणतात, इकॉलॉजिकल सक्सेशन. इन अदर वर्ड्समध्ये त्याला बायोलॉजिकल सक्सेशन पण म्हणतात. पण इन्साइडनुसार त्याला वर्ड काय दिला आपण, इकॉलॉजिकल सक्सेशन. ज्यामध्ये आपण पाहिलं फर्स्ट इकॉलॉजिकल सक्सेशनमधील फर्स्ट कम्युनिटी तयार होते त्याला काय म्हणायचं, पायनियर कम्युनिटी. MCQ विचारला जाईल. मग पायनियर कम्युनिटीपासून जे ग्रॅज्युअली चेंजेस अप टू द क्लायमॅक्स कम्युनिटी डेव्हलप होते त्याला काय म्हणायचं, सिरल कम्युनिटी म्हणायचं. काय म्हणायचं त्याला, सिरल कम्युनिटी. याच्यावर MCQ विचारला जाईल. त्यानंतर क्लायमॅक्स कम्युनिटी कुणाला म्हणायचं, स्टेबल कम्युनिटीला म्हणायचं. आणि क्लायमॅक्स कम्युनिटी ज्यावेळेस फॉर्म होते त्यावेळेस त्या ठिकाणी एक नॅचरल इकोसिस्टीम असते, अबायोटिक आणि बायोटिकमध्ये इंटरॅक्शन्स ह्या असं स्टेबल फॉर्म
फॉर्मचं असतं, त्याला आपण काय म्हणतात इकोसिस्टीम मधलं एक नॅचरल इकोसिस्टीम एका फिक्स पिरियड आणि फिक्स एरियामध्ये डेव्हलप होते आणि ती डेव्हलपमेंट होण्याला आम्ही सक्सेशन वर्ड दिला. त्यानंतर त्यांच्या दोन टाईप्स, त्यांच्यामधील कंपॅरेटिव्हली क्वेश्चन विचारतील प्रायमरी आणि सेकंडरी सक्सेशनमध्ये काय डिफरन्सेस आहेत. तर त्यामधील बेर एरियामध्ये डेव्हलप होणारी प्रायमरी सक्सेशन आहे आणि नॅचरल एरियामध्ये जिथं लाईफ होते आणि डिस्ट्रॉय झाल्यानंतर डेव्हलप होते त्याला सेकंड सक्सेशन. असे कंपॅरेटिव्हली एमसीक्यूज विचारले जातील. आणि त्याच्यानंतर सक्सेशन इन प्लांट्स म्हटलं तर डिपेंडिंग अपॉन द हॅबिटॅट, 3 वर्ड लक्षात ठेवायचं, झेरिक, त्यानंतर हायड्रिक आणि मेझिक, तिघांवरही एमसीक्यू विचारले जाईल. झेरिक वॉटर लेस, वेटेबल किंवा मोर वॉटर हायड्रिक, अँड इन बिटवीन द झेरिक अँड हायड्रिक दॅट इज कॉल्ड द मेझिक कंडिशन. आणि त्यांच्यानंतर हायड्रास कंडिशनच्या 7 स्टेप या लक्षात ठेवा. कोणत्या एका स्टेपवर त्या डायग्रामॅटिकली सुद्धा क्वेश्चन्स विचारला जाऊ शकतो. तर पहिली स्टेप आहे एमसीक्यू लक्षात ठेवा फायटोप्लॅन्केटॉन, त्यानंतर आहे सबमर्ज्ड, त्यानंतर फ्रीली फ्लोटिंग, त्यानंतर येणारा रेड स्वाम्पी, त्यानंतर येणारा मार्श मेड्यू, त्यानंतर श्रब आणि लास्ट आहे त्याला म्हणतो आपण फॉरेस्ट. तर या हायड्रास सक्सेशन आणि झेराक्स सक्सेशनमध्ये ड्राय अँड डेझर्टवर डेव्हलपमेंट होते. तर ते त्या पद्धतीने आपल्याला लक्षात ठेवायचे अप टू द क्लायमॅक्स कम्युनिटी. तर या ठिकाणी आपलं इकोलॉजिकल सक्सेशन हे आर्टिकल पूर्ण कंप्लीट झाले. 2 पार्ट्समध्ये डिवाइड करा. एक सुरुवातीला इकोलॉजिकल सक्सेशनमध्ये त्यांच्या टर्म्स आणि त्याच्या टाइप्स, आणि दुसऱ्यामध्ये डिपेंडिंग ऑन हॅबिटॅट पर्टिक्युलरली प्लांटचं सक्सेशन हायड्रिक्स अँड झेराक्स सक्सेशन. तर हाच पार्ट्स जो आपण डिस्कस केला आहे पाहतोय इन ब्रीफ. जो आपण डिस्कस केला पार्ट्स ज्याला काय म्हटलं आपण इकोलॉजिकल सक्सेशन, दे आर बेसिकली डिवायडेड इनटू द मेन 2 टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द हॅबिटॅट. पण त्या ठिकाणी सक्सेशन कुणाचं पाहिलं आपण प्लांट सक्सेशन. So depending upon the habitat, the plant successions are basically divided into the main 2 types. First one is the hydras succession and second one is the xerox succession. ज्यामध्ये आपण पाहिलं hydras successions कोणाला म्हणतो आपण, the hydras succession in which the plants develop where the water is present in abundance, म्हणजे जिथं वॉटरची कंडिशन जास्त असेल. aquatic habitat आपल्याला इथं पाहायला भेटतात, डिफरंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स आहेत, पण आपल्याला सक्सेशन कोणतं पाहायचंय प्लांटचं सक्सेशन होताना तिथं वॉटर बॉडीज किंवा वॉटरचं कंटेंट कसं असतं अबंडंट म्हणजे मोर असतं. अशा ठिकाणचं सक्सेशनला काय म्हणतो आपण हायड्रास सक्सेशन. पाहिलं आपण ज्याच्या ज्या मेन स्टेप्स आहेत हायड्रास सक्सेशन्स मधील फर्स्ट स्टेप आपण कोणती पाहिलं स्मॉल ऑर्गॅनिझम, ज्याला कोणती म्हटलं आपण फायटोप्लॅन्केटॉन स्टेज असते. फायटोप्लॅन्केटॉन स्टेज म्हणजेच कोणती या ठिकाणी वॉटर बॉडीज आहेत, वॉटर बॉडीज मध्ये स्मॉल मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स लाईक ऑर्गॅनिझम्स असतात आणि ते फर्स्ट स्टेज मध्ये येतात. जनरली आपण त्याला पायनियर स्टेज म्हणतो. आपण फर्स्ट स्टेजला काय म्हणतो आपण पायनियर स्टेज, आणि ते वॉटर बॉडीज मध्ये असल्यामुळे त्याला हायड्रोस्फिअर असं म्हणतो आपण त्याला. मग पायनियर स्टेज इज द फर्स्ट स्टेज इन हायड्रास सक्सेशन. कोणती स्टेज आहे फायटोप्लॅन्केटॉन. जनरली त्यांच्यामध्ये ब्ल्यू ग्रीन अल्गे असतात, डायटम्स असतात किंवा फ्लॅजिलेट, फिलामेंटस अल्गे ज्याला आपण पाहिलं नॉस्टॉक, एनाबेना, अशा ज्या स्मॉल ऑर्गॅनिझम्स आहेत हे फायटोप्लॅन्केटॉन स्टेज मध्ये प्रेझेंट असतात. त्यानंतर यांचं ग्रॅज्युअली चेंजेस होऊन आपण पाहिलं की सेकंड स्टेज मध्ये काय डेव्हलप होतात इथं, त्या ठिकाणी हायड्रोफाइट्स म्हणजे सम रूटेड प्लांट्स डेव्हलप होतात आणि त्या रूटेड प्लांट्सलाच फायटोप्लॅन्केटॉनच्या फर्स्ट स्टेज नंतर काय म्हटलं आपण सबमर्ज्ड स्टेज. बॉटमला आपण या ठिकाणी जे रूटेड प्लांट्स आहेत ते रूटेड प्लांट डेव्हलप होतात त्यांना काय म्हटलं आपण सेकंड स्टेज, दॅट इज कॉल्ड लाईक द सबमर्ज्ड प्लांट स्टेज. वेअर थिन लेअर बॉटमला काय तयार होतो थिन लेअर सॉफ्ट मड तयार होतं आणि ज्यांच्यामध्ये ऑर्गॅनिक मॅटर हा रिच असल्यामुळं फेवरेबल हे ग्रोथ कुणासाठी होते प्लांटसाठी. म्हणून सबमर्ज्ड प्लांट जनरली त्यामध्ये हायड्रिला प्लांट्स पाहिला असेल तुम्ही तर हायड्रिला प्लांट्स डेव्हलप होतात. डिफरंट टाइप्स ऑफ plants they are developed at the bottom level rises due to the formation of humus and older plants are त्याला काय म्हणतो आपण dead plants they are buried in this soil and where the organic matters are rich, that's why the some plants are rooted developed at the bottom. त्याला कोणतं आपण म्हणलं that is called like the submerged. त्याच्यानंतर आपण freely floating stage म्हणजे ज्या ठिकाणी लिव्ह असणारे प्लांट्स किंवा फ्लोटिंग लिव्ह प्लांट्स लाईक कोणते असतात आपण याच्या आधी पाहिलं होतं ॲझोला पाहिला असेल. फ्रीली फ्लोटिंग लिव्ह प्लांट्स आहेत ज्याला ॲझोला एनाबेना मध्ये आपण काय पाहिलं होतं दॅट इज कॉल्ड लाईक द सिम्बायोटिक असोसिएशन. तो ॲझोला असेल किंवा स्मॉलेस्ट अँजिओस्पर्मिक प्लांट ज्याला ओल्फिया म्हटलं आपण ते ओल्फिया किंवा पिस्टिया इकॉर्निया हे जे काही प्लांट्स आहेत हे सर्व कोणते प्लांट्स आहेत ॲक्वॅटिक. तर पहिली स्टेज फायटोप्लॅन्केटॉन, दुसरी स्टेज सबमर्ज्ड, तिसरी आहे फ्रीली फ्लोटिंग. त्यांच्यानंतर रेड स्वाम्पी स्टेज पाहिली आपण. ज्या रेड स्वाम्पी स्टेज मध्ये इथं फ्रीली फ्लोटिंग सोबत अलॉंग विथ द कुठे डेव्हलप होतात
त्या ग्रॅज्युअली एजेसच्या साईडला प्लांट डेव्हलप होतात आणि रेड स्वॅम्पी नंतर मार्शी मिड स्टेज येते, ज्यामधील मेनली काही प्लांट्स असे असतात की ते ग्रासेस अलॉंग विथ द हर्बेशियस प्लांट डेव्हलप होतात, लाईक पॉलिगोनम. पहिला आपण पॉलिगोनम एम्ब्रियो सॅक जो आहे तो पॉलिगोनम लाईक प्लांट सुद्धा या स्टेज मध्ये डेव्हलप होतात, ज्याला मार्शी मिड स्टेज म्हणतात. आणि ते प्लांट्स डेव्हलप हे कुठे होतात, ऍट द एजेस साईडला. आणि वॉटर बॉडीचं कंडिशन हे मेजिक कडे जायला लागतं, वॉटर लेस व्हायला लागतं आणि सॉइल फॉर्मेशन आणि इथं ॲक्वॅटिक लाईफ मध्ये हे जी बायोटिक कम्युनिटी तयार झाली प्लांट्सची, त्यामुळे इथं वॉटर कंटेंट लेस व्हायला लागतं. म्हणजेच हायड्रास टू कन्व्हर्जन कुणाकडे होतं, झेरॉक्स कडे कंडिशन होतात. पण झेरॉक्स डायरेक्टली होतात का, नाहीये, कुणाकडे येतात, मेजिक कंडिशन होतात. तर झेरॉक्स होत नाहीत तर मेजिक कंडिशन होतात. म्हणजे वॉटर बॉडीज हे त्या ठिकाणी होतात, तिथं प्लांटची डेव्हलप झाल्यामुळं त्या ठिकाणी डेझर्ट कंडिशन नाही होत तर मेजिक कंडिशन होते. म्हणजेच त्याला आपण काय म्हणतो, तर वॉटर कंटेंट लेस होतं आणि ॲक्वॅटिक लाईफ त्या ठिकाणी प्लांट लाईफ मध्ये डेव्हलप व्हायला लागतं. त्याला कोणतं सक्सेशन म्हणलं, हायड्राज सक्सेशन. त्यांच्यानंतर आपण श्रब नंतर लार्ज ट्रीज, ज्याला आपण फायनल क्लायमॅक्स कम्युनिटी म्हणतात. फर्स्ट कोणता, फायटोप्लॅंकेटॉन, सेकंड सबमर्ज्ड, थर्ड फ्री फ्लोटिंग, त्यांच्यासोबत या ठिकाणी सम प्लांट मार्शी, त्यानंतर मार्शी मिड पाहिलं. आणि याच ठिकाणी डेव्हलपमेंट आता वॉटर बॉडीज होती, वॉटर बॉडीचं कन्व्हर्जन मेजिक मध्ये येतात. म्हणजे त्या ठिकाणी काय कंडिशन येते, तर मिडल कंडिशन येते, मार्श कंडिशन येते. सो दॅट इज कॉल्ड द स्वॅम्पी स्टेज. स्वॅम्पी स्टेज नंतर मार्शी मिड स्टेज आणि त्यानंतर डायरेक्टली कोणती कंडिशन येते, मेजिक कंडिशन. सो दॅट इज कॉल्ड द हायड्राज सक्सेशन. वॉटर बॉडीज होती, ह्युमस तयार झालं, प्लांट डेव्हलप झाले, त्या ठिकाणी इथे एक नवीन फायनल क्लायमॅक्स कम्युनिटी तयार होतं. अशा ठिकाणच्या सक्सेशनला काय म्हणतो आम्ही, हायड्राज सक्सेशन. यानंतर सेकंड पाहिले आपण, काय म्हटलं त्याला झेरॉक्स सक्सेशन. कोणत्या बेसिसवर, डिपेंडिंग अपॉन द एरिया. एरिया काय आहे इमेज मध्ये पाहतो आपण, ड्राय अँड डेझर्ट एरिया आहे, ज्या ठिकाणी वॉटर कंटेंट लेस आहे, अशाला काय म्हणतो आपण, झेरॉक्स कंडिशन. डेझर्टला झेरॉक्स सक्सेशनला आपण झिरो सिअर आणि हायड्राज सक्सेशनला आपण हायड्रो सिअर. सिअर मीन्स सिरल म्हणजे चेंजेस म्हणजे पायनर टू क्लायमॅक्स, ज्याला आपण काय म्हटलं, ट्रान्झिशनल किंवा त्याला म्हटलं आपण सिरल कम्युनिटी. तर या ठिकाणी ड्राय अँड डेझर्ट्स मध्ये सक्सेशन स्टार्ट होतं, त्याला कोणतं सक्सेशन म्हणायचं, झेरॉक्स सक्सेशन. पहिला आपण इनिशियली रॉक असतात, म्हणजे ज्या ठिकाणी रॉक्स असतील तर त्या ठिकाणी इनिशियली काय डेव्हलप होतात, लायकेन्स. Now these lichens produce the acid and due to the secretion of that acid these rocks they are converted or weathering. Due to the weathering of rocks they are dissolved in the form of small fine particle that is called the soil formation. म्हणजेच रॉक्स पासून सॉइल फॉर्मेशन होतं लायकेनच्या ऍसिड मुळे आणि वेदरिंग्स मुळे. आणि सॉइल फॉर्मेशन झाल्यानंतर त्या ठिकाणी लायकेन्स स्मॉल प्लांट डेव्हलप होतात, ज्यांना काय म्हटलं आपण, मॉसेस. मग मॉसेस डेव्हलप होतात, त्यावेळेस त्या मॉसेसला आपण काय म्हणतो, ब्रायोफाइट्स आहेत. सॉइल फॉर्मेशन नंतर ऑर्गॅनिक रिच मॅटर डेव्हलप होतात, त्या ठिकाणी काय डेव्हलपले, स्मॉल प्लांट, ज्याला काय म्हटलं आपण, मॉसेस. पाहिले आपण, मॉसेस हा कुणाचा ग्रुप आहे, बरोबर आहे, ब्रायोफाइट्स मध्ये आपण लिवर्ड वर्ड आणि मॉसेस, लोअर ब्रायोफाइट आणि हायर ब्रायोफाइट्स पाहिलं आपण, मॉसेस. देन डेव्हलप टेरिडोफाइट्स, देन अगेन टू डेव्हलप हिअर द हायर प्लांट्स लाईक दॅट द जिम्नोस्पर्म अँड एंजिओस्पर्म. ज्या ठिकाणी इनिशियली सॉइल फॉर्मेशन झालं, लायकेन्स डेव्हलप झाले, लायकेन्स नंतर ब्रायोफाइट आले, टेरिडोफाइट्स आले, जिम्नोस्पर्म आले, शर्ब, हर्ब, ट्रीज, म्हणजे फायनल कम्युनिटी ड्राय कंडिशन्स मध्ये डेव्हलप होते, त्याला काय म्हणतो आपण, झेरॉक्स सक्सेशन. तर हर्बेसियस प्लांट, त्यानंतर फायनल क्लायमॅक्स कम्युनिटी तयार होते. म्हणजे या ठिकाणी इनिशियली कोणती कंडिशन होती, या ठिकाणी रॉक फॉर्मेशन होतं, रॉकच्या नंतर त्या ठिकाणी काय तयार झालं, सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल नंतर त्या ठिकाणी कोणती कंडिशन आलं, सॉइल नंतर ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म आणि फायनल क्लायमॅक्स कम्युनिटी तयार होतं. आणि त्यानंतर तिथं एक कंडिशन क्वेश्चन विचारतो, मेजिक कंडिशन. तर मेजिक कंडिशन द मिडल बिटवीन द हायड्राज अँड झेरॉक्स, सो दॅट इज कॉल्ड द मेजिक कंडिशन. नाउ these are also known as the ecological succession. In short, लक्षात ठेवा, ecological succession, types of ecological succession and depending upon the habitat, the plant succession, hydras and xerox. इथं आपला हा ecological succession हा पार्ट कंप्लीट झालेला आहे. ओके, नेक्स्ट व्हिडिओ लेक्चर मध्ये आपण स्टार्ट करतो नेक्स्ट आर्टिकल, न्यूट्रिएंट सायकल. थँक्यू.